يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. صلوات ربي وسلامه على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر عباد الله المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا من طين وجعل فينا غرائز إن لم نتحكم فيها تهوي بنا إلى أسفل السافلين. ومن ضمن هذه الغرائز التي جبل عليها الإنسان العجلة، كما قال تبارك وتعالى: خلق الإنسان عجولا. ذكر الله سبحانه وتعالى العجلة في القرآن في مواضع كثيرة، في أكثر من 37 موضع، أكثرها ذم أو جلها ذم إلا في آية واحدة، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. بما في أن في العجلة الندامة وسوء العاقبة. حذر الله سبحانه وتعالى أنبياءه منها ولامهم على العجلة، مع أنهم أفضل الخليقة. لما ذهب موسى للقاء ربه وترك قومه سأله ربه فقال له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. لكن لما ترك موسى قومه قبل أن يتقوى الإيمان وينغرس في قلوبهم ويتخلل مشاعرهم، تركهم للقاء ربه. لكن الله سبحانه وتعالى لامه قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك. ثم لما رجع موسى لامهم لاستعجالهم، لكن الله سبحانه وتعالى لامه أولا. وكذلك لما قام موسى خطيبا في قومه سره قومه في خطابه وأعجبوا ببلاغته وفصاحته، ثم قام أحدهم فقال له: يا موسى، هل هناك أحد أعلم منك وأفصح منك؟ ثم لما استعجل موسى في الجواب ولم يتأن فأجاب بقوله: لا،
لامه ربه سبحانه وتعالى فقال له اذهب إلى مكان كذا وكذا فإن بها عبدا تلاقيه. ذهب موسى عليه السلام ولقي عبدا من عباد الله الصالحين وطلب منه أن يتعلم منه، ثم قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. من طبعه واستعجاله لم يستطع نبي الله موسى عليه السلام أن يتعلم منه إلا 3 أشياء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى، لو صبر قليلا لتعلم منه كثيرا. وكذلك حذر محمدا صلى الله عليه وسلم من الاستعجال فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه جبريل بالقرآن يستعجل في استقباله والتعلم منه وحفظ القرآن منه، قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، اصبر إن علينا جمعه وقرآنه، وقال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. والله سبحانه وتعالى ذم العجلة لأنها تأتي بالشر، ويقول ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم التأني من الله، الصبر والتودة من الله، والعجلة من الشيطان. كما يقال في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. لما استعجل قوم عاد ربهم سبحانه وتعالى في العذاب، لما استعجلوه ودعوه وتحدوا نبي الله أن يأتيهم بالعذاب الذي وعدهم إياه، أتى الله سبحانه وتعالى عليهم بالعذاب على صورة سحابة، فلما رأوه قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله تبارك وتعالى لا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. أحبتي في الله، إننا الله سبحانه وتعالى كافرني فترا የተለያዩ በውስጣችን ያሉ በስርዓት ካልተቆጣጠርናቸው ካልገራናቸው እኛን ሊያጠፉን ከአላህ የሚያጋጩን የሚችሉ በርካታ ባህሪያቶች በተፈጥሯችን ውስጥ ታጭቀው ነው ያሉት። ስሜት፣ ቁጣ፣ ንዴት የመሳሰሉ ነገሮች። ከነዛ አደገኛ ከሆኑ ነገሮች ውስጥ አንዱ ችኮላ የሚባለው ነገር ነው። ችኮላ በህይወታችን ውስጥ በጣም ብዙ ጉዳት ነው የሚያስከትለው። በውስጣችን አላህ ነው የፈጠረው፣ እንድንገራው ግን በሱ እንዳንራመድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ ምክሮችን፣ ብዙ መመሪያዎችን፣ ብዙ ተግሳጾችን ሰጠን በቁርአን። አላህ በቁርአን ውስጥ ከ37 ቦታዎች ስለ ችኮላ ተጠቅሷል። ሁሉም የችኮላ መጥፎነትን የሚገልጹ ናቸው። አንድ አያ ብቻ ስቀር ሐጅ የሚያደርግ ሰው ከመና ወይም ደግሞ ከመጀመሪያው ቀን በኋላ 3 ቀንን ቆይቶ ድንጋይ መወርወር ስርዓት አለው። እነዚያን ሙሉን ያደረገ ሰው እሰየው መልካም ነው። ቸኩሎ መሄድ የፈለገም ሰው ደግሞ ወንጀል የለበትም ይችላል ብሎ እዛ ቦታ ላይ ችኮላ፣ ጥፋት፣ ወንጀል
እንዳልሆነ ብቻ ነው የተገለጸው። ከዛ ውጭ ግን ሁሉም የቁርአን ሱራዎች ውስጥ ወይም አያቶች ውስጥ ስናይ ችኮላ የተወገዘ መጥፎ መሆኑ ነው የተገለጸው። ሰው ልጅን አላህ ሲፈጥረው ባህሪው ውስጥ አካቶ እንደፈጠረው አላህ ነግሮናል። ወኹሊቀ الانسان عجولا ብሎን ማለት ነው። ሰው ልጅ መልካም ነገርን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምኖ እንደመጠበቅ መጥፎ ነገርንም ይጠብቃል ይላል በራሱ ላይ። ከመቸኮሉ የተነሳ መጥፎ ነገር እንዲመጣበትም ጭምር ያደርጋል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህ ነገር መጥፎ መሆኑን حتى መረጣቸው የላካቸው ነብያትን ጭምር ይህ ባህሪ መጥፎ መሆኑን ገልጾላቸው ገስጿቸው ወቅሰዋቸዋል። ለምሳሌ ያክል ነቢ ሙሳ አለይሂ ሰላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለማናገር ሲሄዱ ቸኩሎ ነው የሄዱት። አላህ ጠየቃቸው፣ ምን ነው ሙሳ ህዝቦችን ትተህ ቸኩለ መጣ? ገና አቂዳ ውስጣቸው በደንብ ሳይሰርጽ ከሽርክ ሙሉ በሙሉ ሳይላቀቁ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ያላቸው እምነት ሳይጠነክር ትታቸው መጣ። እኔም አንተን ለማስደሰት ውዴታን ለማግኘት ነው ብሎም የአላህ ነብይ ሙሳ ግን ህዝቦች ጥፋት ፈጽመዋል ትተህ በመምጣትህ ብሎ ወቅሰዋቸዋል። እንዲሁም ሌሎችም ነብያቶች ነብዩ ዩኑስ አለይሂ ሰላም ህዝቦቻቸውን ወደ ተውሂድ ጠሯቸው፣ መከሯቸው። አልሰማ ስሏቸው ትቷቸው ወጡ። በጨለማ በባህር ውስጥ ተወረወሩ። አሳ ነባሪ ዋጣቸው። በዚህ ሁኔታ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትቶ በመሄዳቸው ወቅሰዋቸዋል። እንዲሁ ነቢ ሙሳ አለይሂ ሰላም ኹጥባ ሲያደርጉ ንግግር ሲያደርጉ በጣም በሚማርክ መልኩ ሲያስተምሩ ንግግራቸው በጣም ደስ ስለ አንዱ ያ ሙሳ ካንቱ በላይ አዋቂ አለ ብሎ ሲጠይቃቸው ዒልሙን ወደ አላህ መመለስ ሲገባቸው የለም ብሎ በችኮላ ሲመልሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስተማሪ የሆነ ቅጣትን ሰጣቸው። ሂድ እንዲህ አይነት ቦታ እንዲህ ምልክት ይዘህ ሂድ፣ እንዲህ ቦታ ላይ አንድ የኔ ባሪያ አለ ከሱ ሂድና እውቀትን ቅሰም ብሎ አላህ ላካቸው። ሂዱ ኸድርን አገኙት። በብዙ ሪዋያ ላይ እንደተገለጸው ማለት ነው አብዱን من عباد الله الصالحين ካንተ ልማር ነው የመጣሁኝ። አችልም ትግስት ያስፈልጋል፣ صبر የለህም። ستجدني إن شاء الله صابرا ولا عاصي لك أمرا ታግሳለሁ፣ ታጋሹኝን ታገኘኛለህ። እባክህን ጓደኛ ልሁን፣ አብረውኝ ልማር። ከሶስት መውቂፍ ሊያልፉ አልቻሉም። ነቢ ሙሳ ምንም እንዳትጠይቀኝ፣ ከተከተልከኝ ከኔ መማር ከፈለክ እኔ ስለሆነ ጉዳይ ካልነገርኩ እንዳትጠይቀኝ ብሎ አስጠንቅቋቸዋል። አንደኛውን ሲጠይቁ ቅርታስ ብሎ ዝም ስሏቸው ሁለተኛ ሶስተኛ ከሶስት በላይ አላለፉም። ከእንግዲህ ከኔ ጋር መሄድ አትችልም ነው ያሏቸው። የሶስቱንም ዝርዝር ነገሯቸው ማለት ነው። ከዛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወንድሜ ሙሳን አላህ ይዘንለት ትንሽ ብቆይ ከኸድር ጋር ብዙ እውቀትን ይገብይልን ነበር አሉ። ምክንያቱም እሱ የሌላ ዓለም ዕልም ነው ያለው፣ በሌላ መልክ በሌላ ፐርስፔክቲቭ ነው የሚያየው። ነቢ ሙሳ አለይሂ ሰላም ደግሞ በሌላ መልኩ ነው የሚያዩት፣ አንድን ጉዳይ በተለያየ መልኩ ማለት ነው። ነቢያችንንም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መከራቸው። ቁርአን ገና መጀመሪያ አካባቢ ሲወርድባቸው ቶሎ ቶሎ ለማሐፈዝ ለመያዝ ይቸኩሉ ነበሩ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። መልካም ነበር ይህ ጉዳይ። ላኪን ላ ተዕጀል ነው ያላቸው አላህ። አትቸኩል፣ ረጋ በልኛ እናስይዝሃለን። ወላ ተዕጀል ቢልቁርአን ሚን ቀብል አን ዩቅዳ ኢለይከ ወሕዩ ወቁል ረቢ ዚድኒ ዒልማ።
أحبتي في الله سولج بيوت وسط رجع بلو مئات أو الشالوال تشكلوا يعني نجرن كم يعجني مالتنا أو سلب زون نجر بمتشكلاتشن بيوتاتشن وسط بزو ساتن الناتر فالن بالنا مست simple example ብዙ ትዳር የሚፈርሰው ሁለቱም ወይም አንደኛቸው ሰብር በማጣት ነው ብዙን ጊዜ ሰብር ቢያደርጉ ቆም ብሎ ቢያስቡ ይሄ አይመጣም ለዚህ ነው አብዱላህ ኢብኑ አባስ አንድ ጊዜ ተበሳጭቶ እናንተ ሐማቃ ሞኝ ሆናችሁ طلقتك ስትሉኔ ምን ላድርግላችሁ በችኮላ በንዴት ምስቱን ፈቶ ይመጣል ይሄም በችኮላ በንዴት በትንሽ የጸብ ፈቶ ይመጣል እናንተ በሞኝነት በጅልነታችሁ ፍችን ምላሳችሁ ላይ ካደረጋችሁ እኔ ምን ላድርግላችሁ ነው ያሏቸው ወላጅና ልጅ መካከል ጸብ የሚፈጠረው ትንሽ የሰብር በማጣት ነው በጓደኞች መካከል ጸብ ግጭት የሚፈጠረው በችኮላ ነው ለዚህ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መረጋጋት ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ችኮላ ከሸይጣን ነው ያሉት ማለት ነው نعم احبتي في الله ሰዎችንን ችኮላ ተፈጥሯዊ ባህሪያችን ነው ግን በሰብር ነው መግራት የሚያስፈልገው ችኮላ የሚወደስባቸው ኸይር ስራዎች ላይ ብቻ ነው አላህ ለዚህ ነው وسارعوا الى مغفرة من ربكم سابقوا الى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ወደ መልካም ነገር መጣደፍ መቸኮል የተወደደ ነገር ነው ሶላትን በወቅቱ መስገድ በጣም የተወደደ ነው መቸኮል በሶላት ሰው በሚሞትበት ሰዓት ላይ ቶሎ አጥቦ ከፍኖ መሸኘት በጣም ይወደዳል በጣም ይፈልጋል ሴት ልጅ ለትዳር የደረሰች እንደሆነና ኩፉ የሆነ አቻዋ የሆነ እስላም ያስቀምጠውን ሚዛንን የሚሞላ የመጣ እንደሆነ መዳር ገንዘብ አላህ ሰጥቶት ሐጅ የወጀበበት እንደሆነ ቶሎ ሐጅ ማድረግ ኸይር ስራ ላይ መጣደፍ የተወደደ ነው ከዛ ውጪ በዱንያዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ግን ቆም ብሎ ሁሌም ማየት በጣም ነው የሚያስፈልገው ያለበለዛ ሀገራትም የሚወድሙ ያሉት ቤተሰብም እየፈረሰ ያለው በችኮላ ነው አንዳንዴ ያሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንዳችሁ ዱዓ አድርጋችሁ እስካልቸኮላችሁ ድረስ አላህ ዱዓችሁን ይቀበላል አሉ እንዴት ሲባሉ አንዳንዱ አላህን ይለምንና አሁኑን ማግኘት ነው የሚፈልገው ያጣል ያ የሚፈልገውን ነገር ዱዓ ስናደርግ ቀደም ሲል ስለ ዱዓ ማወርተናል አላህ በሶስት መልኩ ሊመልስልን ይችላል ዱዓችንን መቸኮል የለብንም ጠየቀን ቢያልን ላ ያ የጠየቅነውን ነገር ራሱን ልናገኝ እንችላለን ከጠየቅነው በላይ በሌላ መልኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊሰጠን ይችላል እማናቀውን ሸርን አላህ ሊመልስልን ይችላል ዱዓ በራሱ ዒባዳ በመሆኑ ደግሞ في ميزان حسناتنا يوم القيامة ተቀምጦልን ይመጣል በመልካም ስራ ሚዛናችን ላይ ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا የሚለን ማለት ነው إذا أحبتي في الله لا نستطيع أن نستعجل رزقنا سراسرتن رزقاتنا አሁን ካልመጣን ማለት እንችልም የተጻፈልን ቀን ነው የሚመጣው አጀላችን እንደሚያሳድደን ሁሉ ርዝቃችንንም ያሳድደናል لن تموت نفس على رسول عليه الصلاة والسلام الله بدنيا لا يصافلاتن እስክትፈጽም እስክትጨርስ ድረስ አንዳች ነፍስ አትሞትም አሉ ረሱል عليه الصلاة والسلام እኛ በዛሂር በሚታየን ነገር መልካም ነገር መስራት መንቀሳቀስ ቁጭ ብለን መጠበቅ የለብንም اذا ايها الاحبه الاستعجال ችኮላ ጸጸትን ነው የሚያመጣ ሁሉ ጊዜ ቸኩለን የምንወስን ውሳኔ ቸኩለን የምንወስድ እርምጃ በአብዛኛው ጊዜ ጸጸትን ነው የሚያስከትለው በተለይ በዚህ
ዘመኑ በጣም የፍጥነት ዘመን ነው። በዚህ በፍጥነት ዘመን ውስጥ እኛም በፍጥነት ወደ ውሳኔ ወደ ተግባር የምንሄድ ከሆነ ብዙ ነገር ነው ሉዝ የምናደርገው። ጤናችንን ሉዝ እናጣለን፣ ጭንቀትን እናተርፋለን፣ ግጭትን እናስከትላለን። ከቤተሰብ ከጓደኛ አብረን ከምንኖር ሰው ቆም ካለንሳ ብዙ እይታ ብዙ አቅጣጫ ብዙ መፍትሄ ነው ማሰብ የምንችለው እድል የምናገኘው ማለት ነው። አንድ ጊዜ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዑቅባ ኢብኑ አልወሊድ የሚባል ሰውን ዘካ እንዲሰበስብ ወደ በኒ አልሙስጠሊቅ ላኩት። ይሄ ችኮላ ይሄ ጥፋት ስህተት ማንም ሰው ዘንድ የሚከሰት ነው። ሐታ ሰሃቦች ዘንድ የሚከሰት ነው። ቅድም እንዳለ ነብያቶች ዘንድ የሚከሰት ነው። ከዛ እነዛ ሰዎች የአላህ መልእክተኛ የሆነ ሰው ዘካ ለመሰብሰብ እየመጣ መሆኑን ሲያውቁ በትልቅ ድግስ ጦር አሰልፎ ሰይፋቸውን ይዞ ፈረሶቻቸውን አሰናድቶ ሜዳ ላይ ወጥቶ ይጠባበቁት ጀመር። ልብ በሉ። ከዛ በኋላ ሰውየው ከአንድ ሁለት ሰው ጋር ብቻ ነው የነበረውና ሜዳ ላይ ከሩቁ ሲያያቸው መስመር ይዞ ቆመዋል። ሰይፋቸውን እንደዚህ ያውለበለቡ ነው ያሉት። ፈረሱን ወደ ኋላ ዙሮ እየጋለበ ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተመለሰ። ምን ነው ባዶ እጅን መጣህ አሉት ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። የአላህ መልእክተኛ ሆይ ሰዎቹ ለጦርነት ተዘጋጅተዋል፣ ከነፈረሶቻቸው ሰይፎቻቸውን ይዞ ሜዳ ላይ ወጥተዋል፣ ምናልባትም የኔ መዲና ጫፍ ደርሰዋል እየመጡ ይሆናሉ ብሎ አላቸው። ረሱል ሰላም ግራ ገባቸው። በኒ አልሙስጠሊቅ በጣም ብዙ ጠንካራ ሰዎች ያሉበት ሙሉ በሙሉ ጎሳው እስልምናን የተቀበለ ህዝብ እንዴት ኦሎ ፈስደን በድንገት ዛሬውኑ ተነስቶ ወደዚህ አይነት ይሄዳሉ? አልቸኮሉም። እሳቸው አሊ አሉ የተወሰኑ ሰዎችን ይዘህ ሂድና ምናልባት እንደተባለው ለጦርነት ተዘጋጅቶ ከሆነ እዛው ግጠሟቸው ወደ መዲና ሳይመጡ። ከዛ አሊ ሰዎችን አስከትሎ ሄደ፣ ቀረባቸው። ሲያያቸው እንቅስቃሴያቸው ምናቸው የጦርነት አይነት እንቅስቃሴ አይደለም። አሊ ማለት بمثابة قائد الجيش ጦር አበጋዝ የጦር ጀነራል ነው። የያንዳንዱን ጠላት እንቅስቃሴ ከሩቁ ማየት መለየት የሚችል ሰው ነው። ያኛው ቅርብ ጊዜ ነው ወደ እስላም የተቀላቀለው። ምንድነው ያለው ሁኔታ ብሎ ስላቸው ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንድ የሚመጣልንን መልእክተኛ ለመቀበል ብለን በዚህ አይነት አጀብ ነው የወጣን አሉት። ከዛ በኋላ አልይና ከሱ ጋር የነበሩ ሰዎችን አጅቧቸው ሄዶ ዘካውን ሰብስቦ ሰጧቸው፣ ይዞ ተመለሱ። ማጅን በትንሽ ስህተት የብዙ ሰው ደም ፈሶ ነበር ማለት ነው። በሌላ በአንድ በጥንት ክታብ ውስጥ ሲራ ውስጥ የሚጠቀስ አንድ ምሳሌ አለ። አንድ ይሄ ችኮላ ምን እንደሚያስከትል አንድ ሰው ይሄ በረሃ ሰው ኑሮ ታውቃላችሁ፣ ጎጆ የሆነች ትንሽ የቤት ነገር ሁክ ነገር ቀልሶ ነው የሚኖረው። ልጁ እዛ ቤት ውስጥ አለ፣ ሚስቱ ከጓሮ የሆነ ነገር ትሰራለች፣ ውሻ አለው ሰውየው። ከዕለታት አንድ ቀን ሰውየው ከአደን ሲመለስ ውሻው አፍ ዙሪያውን በደም ተለውሶ ደም በደም ሆኖ የተለየ አይነት አክሽን እያሳየ ያየዋል። በር ላይ ሲደርስ ውሻው ስጮ የሆነ ነገር ምልክት ይህ ሰውዬ ውሻዬ ክዶኝ ልጄን በልቶታል ብሎ በያዘው መጥረቢያ ሰውየው እንጨት ለቀማ ነበር የሄደው የለቱ በያዘው ፋስ ግንባሩን መታውና ውሻውን እዛው ገደለ ደጅ ላይ። ወደ ቤት ውስጥ ሲገባ ሕፃኑ መደብ ላይ ቁጭ ብሎ ሲስቅ ሲጫወት ያየዋል። ደነገጠ። ዞር ስል እባብ የተቆራረጠ እባብ እዛ ሕፃኑ አጠገብ ተኝቶ ያገኘዋል። አያችሁ አይደል? ውሻው ግን እባቡን ታግሎት ገሎት ነው ልጁን ያዳነው ማለት ነው። ውሻውን ከየት ያመጣዋል? ይመልሰዋል እንዴ? እንዲህ ነው ጥፋት። ይሄ በችኮላ ምን ወስድ እርምጃ
ውጤቱ ይሄ ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወለው ዩዐጅሉ ላሁ ሊናስ ሸረ እስትዕጃለሁም ቢልኸይሪ ለቁድየ ኢለይሂም አጀሉሁም ፈነዘሩ አለዚነ ላ የርጁነ ሊቃአና في طغيانهم يعمهون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله رب العالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبي عليه الصلاة والسلام لعند صحابة تهلاك ما ركستت. ይህ ሰሓቢ ከጎሳው ከህዝቡ ጋር ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለማግኘት ብሎ ግመሎቻቸውን ፈረሶቻቸውን ጭኖ ከሩቅ ቦታ መጡ። ሁላቸውም በለበሱት በቆሻሻ ልብሶቻቸው የመንገድ ልብሶቻቸው ጠረኑ ምኑ የሚበረሃ እንዳለው እንደለበሱት ቶሎ ግመሎቻቸውን እዛው ትቶ ፈረሶቻቸውን እዛው ትቶ ረሱል ሰላምን ለማግኘት ቸኩሎ ገቡ። አንድ ሰው ግን ሰዎች ትተዋቸው ሄዷቸውን ግመሎችንም መስመር አስይዞ ስርዓት አስይዟቸው ገላውንም ታጥቦ ከቦርሳ ውስጥም ነብይን ሊያገኙበት የሚገባን የክብር ልብሱን አውጥቶ ለብሶ መጨረሻ መጣ። ከዛ ረሱል ሰላም ይህንን ማዕረግ ሰጡት። ኢነ ፊከ ኸስለተይኒ ዩሒቡሁማ አላሁ ወረሱሉሁ። አንተ ውስጥ አሉት አላህና መልእክተኛው የሚወዱት ሁለት ባህሪያቶች አሉ አሉት። አልሕልሙ ወልአና፣ ታጋሽነት፣ ትሁትነት። ይህ ሰው አሸጅ ኢብኑ ዓብድልቀይስ ይባላል። በህይወታችን ውስጥ እያንዳንዷ የምንራመዳትን እርምጃ ምንናገራትን ምንተገበራትን በሰብር ባደረግን ቁጥር ንዴቶቻችንን ችኩላዎቻችንን ያዝ ባደረግን ቁጥር ወላሂ ውጤቱ ያማረ ይሆናል። በተለይ በዚህ ዘመን ሰው ቸኩሎ ወሬ ለማዳረስ የሰማውን ነገር ለማናገር ፖስት ለማድረግ ሪፖስት ለማድረግ የሚሮጥበት ተጨባጭ በጣም አደገኛ ሁኔታ ነው ያለው። ላኪን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቀደም ባልኳችሁ ቅሳ ላይ አላህ ቁርአን ነው ያወረደው። እንጃአኩም ፋሲቁን ቢነበኢን ፈተበየኑ ነው ያለው። ወሬ በሰማችሁ ቁጥር ቆም ብላችሁ ተብራሩ። ማን እንዳለ ለምን እንዳለ ከምን መነሻ ተነስቶ እንዳለ ለመልካም ማጣራት የሚባል ነገር በጣም ወሳኝ ነው። በችኮላ ግን አንድ ነገርን በአንድ አቅጣጫ ብቻ ሰምተን ወይም ደግሞ በአንድ አቅጣጫ ብቻ አይተን ምን ወስን ከሆነ በጣም በህይወታችን ብዙ ችግር ነው የምናመጣው። እንዳኔ ተማሪዎችን ብዙ ተማሪ ባለማወቅ አይደለም ብዙ ጊዜ ፈተና የማይሰራው። በቃ አንደኛ ከክፍሉ ቶሎ ሰርቶ ለመውጣት ብሎ ጫርጫራል። ቆም ብሎ ግን እስከ መጨረሻ 10 ደጋግሞ ቢያይ የረሳውን ያስታውሳል። ቴንሽኑ በጣም ይቀንስለታል። ነርቨስ ሆኖ ወደ ፈተና የገባው ተማሪ ቁጭ ባለ ቁጥር እየሰከነ ይሄዳል። አእምሮ ይሰክናል። ያልገባው ነገር እየገባው ይመጣል። አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ ቸኩለን ለምንድነው ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሃቦችን እስትኻራ አንድ ነገር እንኳን ከመወሰንህ በፊት እስትኻራ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መለመን ዱዓ ማድረግ ካነ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا سورة من القرآن ቁርአን አያ ሱራ እንደሚያስተምሩ ነበር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የተሻለ ምርጫ እንዲሰጣቸው ዱዓ የሚያረጉትን ዱዓ ስርዓት የሚያስተምሯቸው የነበሩት። በስራ ህይወት ይሁን
ትዳር ላይ ይሁን ስራ ላይ ይሁን ምን እናደርጋቸው ማንኛቸውም እንቅስቃሴ በተለይ በትዳር ውስጥ ባልና ሚስት መካከል በልጆች አስተዳደግ ሰብር በጣም ወሳኝነት አለው። የብዙ ህይወት የሚፈርስ ያለው የብዙ ቤት ህይወት እየፈረሰ ያለው ምናልባት በባልየው በአንድ ቀን ንዴትና ችኮላ ወይም በሚስትየው በእናትየው በአንድ ቀን ንዴትና ችኮላ ሊሆን ይችላል። አንዱ ስጦዝ አንዱ ቀዝቀዝ ብል፣ አንዱ ሲናገር አንዱ ዝም ብል፣ እነዚህ ችግሮችን መቀነስ እንችላለን። ማህበራዊ ህይወታችንን እያናጉ ያሉ ነገሮች ምንድናቸው? የሀገራችን ፖለቲክስን መያዣ መጨበጫ ያሳጡ ነገሮች ምንድናቸው? ችኮላ ነው። ሁሉ ነገር ዛሬ ማግኘትን መፈለግ፣ ዛሬ ሁሉ ነገር እንዲሆን መፈለግ። አላህ ደግሞ ለእያንዳንዱ ነገር ሱና አለው። ለኩል አጀልን ኪታብ፣ ለእያንዳንዱ ጊዜ አለው። የኛ ችኮላ ያንን ነገርን አያስቀርብም። አላህ የጻፈውን ነገርን አይሰርዝም። ፊት ያረገውን ኋላ አያረግም፣ ኋላ ያረገውን የኛ ችኮላ ፊት አያረግም። ራሳችንን ነው ምንጎዳው ማለት ነው። በቸኮልን ቁጥር አቅላችን ውስጥ ጭንቅ፣ መከራ፣ ስቃይ፣ ድብርት ይሄንን እናመጣው ማለት ቴንሽን፣ ስትረስ። በሰከን ቁጥርስ ለመስከን ምንድነው መጠቀም ያለብን? الصلاه واستعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين احسان واحسنوا ان الله يحب المحسنين. መልካም ነገር መስራት صلاه دعاء استغفار تسبيح تحميد. عجله ምንድነው የሚያመጣው? ችኮላ እርጋታን ይነሳናል። እርጋታ ግን ምንድነው የሚሰጠን? ذكر الا بذكر الله تطمئن القلوب. الله يጻፈልን ነገር አያመልጠንም። ለዚህ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁሉ ጊዜ ሰሃቦቻቸውን የሚመክሩትም ራሳቸውን እንቅስቃሴ የሚያደርጉትም በصبر በተኡዳ በአና። ለዚህ ነው አላህ በቁርአን وانك لعلى خلق عظيم الا صلوا وسلموا على من امركم الله بالصلاه والسلام عليه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع